یہ کیا بات ہوئی پروگرام میں ایڈیٹر انویسٹیگیشن کیپٹل ٹی وی عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس مرتبہ میں نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کچھ اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح جنرل پرویز مشرف کی شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پچھلی دفعہ اپنے پروگرام میں ایک ایسے سسٹم کا ذکر لے کے آیا تھا آپ کے سامنے، سسٹم تھا صلاح امر بالمعروف اور نہی عن منکر، جس میں پرویز مشرف کے دور کی بات میں کر رہا تھا 2001 کی، اپریل 2001 کی، جس میں بات کہی گئی تھی کہ ایسا سسٹم لانا چاہ رہے تھے جس میں کچھ 5 وقت کی نمازوں کا ذکر تھا، تراویحوں کا ذکر تھا، عید کی نماز کا ذکر تھا، جمعہ کی نماز کا ذکر تھا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں، اور خلاف ورزی کے طور پر کچھ تجاویز بھی تھیں، اس میں سزاؤں کی تجاویز بھی تھی، جس میں کہ 39 کروڑ کی ایک سزا بھی تجویز تھی۔ تو اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے، جہاں ہم طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں ایک دفعہ پھر شدت آ گئی، ایسی شدت آئی ہے جیسے کہ دہشت گرد لہر میں ایک شدت آئی ہے۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چاہیں گے کہ آپ کو ایک ایسا پیکج دکھایا جائے کہ جس میں پرویز مشرف صاحب کی دوہری شخصیت کا ایک پہلو نمایاں ہوتا ہو۔ پہلے آپ وہ پیکج دیکھ لیجیے، پھر بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے، اور آج ایک اور خط کا ذکر کریں گے جو ایک ریٹائرڈ وائس ایڈمرل انہوں نے لکھا تھا 21 اکتوبر 1999 میں، جب وہ تیونس میں پاکستانی ایمبیسڈر تھے۔ اس خط کے مندرجات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، پہلے یہ پیکج دیکھ لیجیے۔ 9 سال تک پاکستانی سیاست پر راج کرنے والے سابق فوجی عامر پرویز مشرف کو ان دنوں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ہر طلوع ہونے والا سورج پرویز مشرف کے بارے میں کئی انکشاف کے ساتھ ابھرتا ہے۔ پرویز مشرف پہلی بار اس وقت ڈٹ گئے جب 1999 میں بھارتی طیارہ ہائی جیک کرنے کے الزام میں عالمی دباؤ کے باوجود حرکت المجاہدین پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ پرویز مشرف سے دورہ ترکی کے موقع پر پوچھا گیا کہ ترکی ان کے لیے رول ماڈل ہے، تو انہوں نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم برادر ملک ضرور ہیں، ترکی ہمارا رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ پرویز مشرف کی رول ماڈل شخصیت مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے۔ اگر دونوں کی شخصیات کا جائزہ لیا جائے تو مصطفیٰ کمال نے دور حکومت میں بنیاد پرستوں کو سختی سے کچل ڈالا تھا، جبکہ پرویز مشرف کسی نہ کسی حد تک ضرور جہادی تنظیموں کو استعمال کرتے رہے، لیکن 9/11 کا واقعہ ہونے کی دیر تھی کہ پرویز مشرف نے ایک بار پھر اپنا رنگ بدلا اور جھٹ سے لبرل لوگوں کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ سال 2002 میں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ عبداللہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل 1967 کی پوزیشن پر واپس آ جائے تو فوراً جنگ بندی کر دی جائے۔ سابق فوجی عامر نے سعودی عرب کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے سال 2004 میں سعودیہ کو اسپیشل فورس تیار کرنے کے لیے بھرپور مدد فراہم کی۔ پرویز مشرف کو زندگی میں متعدد بار ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ ایک فوجی کمانڈر کے طور پر کارگل میں ناکام ہوئے تو ڈپلومیٹ کے طور پر آگرہ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ سیاستدان کے طور پر ابھی تک پاکستانی سیاست میں جگہ نہیں بنا پائے۔ پرویز مشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید اور اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر اور ISI کے بارے میں بریفنگ دیا کرتے تھے کہ کیسے افغانستان میں شمالی اتحاد کے خلاف طالبان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ فوجی عامر پرویز مشرف کے ترکش فوجی عامر جنرل کینن ایوران سے کافی چیزیں مشترک تھیں۔ جنرل کینن ایوران نے ورلڈ بینک میں کام کرنے والے اکانومسٹ ترگت اوزال کو پہلے نائب وزیر اعظم اور بعد ازاں الیکشن میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم منتخب کیا۔ ٹھیک اسی طرح جنرل مشرف بھی شوکت عزیز کو پہلے وزیر خزانہ تو بعد ازاں وزیر اعظم کے منصب پر لا بٹھائے۔ جی پیکج دیکھ لیا آپ نے۔ ارشد شریف صاحب میرے ساتھ آج اسی طرح براجمع ہیں جس طرح آخری دفعہ براجمع تھے۔ ارشد شریف صاحب میرا اپنا ایک، جب میں نے لاسٹ ٹائم یہ پروگرام کیا تھا میرے ساتھ تھے، تو ہم نے وہ مسودہ قانون کی کاپی جو تھی وہ سکرول ہو رہی تھی اسکرین پہ، اور ہم بتا رہے تھے کہ وہ کیا سسٹم لانا چاہ رہے تھے 2001 میں، اور
اپریل 2001 میں، اور 4 ماہ بعد ہی 9/11 ہو گیا، اور ہمارا خیال یہی تھا، غالب امکان یہی تھا کہ 9/11 نے ان کو روک لیا تھا اس نظام کو لانے سے جس کے وہ خواہش مند تھے۔ اور لیکن مجھے ساتھ ساتھ اب میری ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی جا رہی ہے، اب ضروری نہیں ہے آپ میری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرویز مشرف صاحب شاید کچھ یہ جو شخصیت کے 2 پہلو ہیں، یہ شاید وسیع تر قومی مفاد میں لیتے ہوں، جہاں پر وہ دیکھ رہے ہوں کہ قوم کے مفاد میں ان کا لبرل ہونا اور ان کا روشن خیال ہونا، تو وہ روشن خیال ہو جاتے تھے، زیادہ تر وہ روشن خیال ہی رہے۔ اور جہاں کبھی کہیں نہ کہیں پر انہیں ایک ایسے ایک شخصیت کا پہلو سامنے آتا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جہاں وہ اسلامک رجعت پسندی قریب پائے جاتے تھے، یا کم از کم وہ کہیں ان کی مدد کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ تو کیا میرا جو ماننا ہے، میرا جو کہنا ہے، وہ آپ ہی کا کہنا اور آپ کا ماننا بھی ہے، یا آپ اختلاف کریں گے؟ یہ کیا بات ہوئی ستار خان صاحب، آپ نے ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کے، لیکن آخری پروگرام میں جو ایک پہلی دفعہ چیز سامنے آئی جنرل مشرف کی شخصیت کے حوالے سے، اس میں دوغلا پن جو تھا، جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ان کی جو ٹینڈنسیز آپ نے بتائیں، اتفاق سے آپ کے پروگرام کے بعد مجھے ایک کال آئی وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی، جو کہ وائس چیف آف نیول سٹاف تھے، اور انہوں نے جس خط کا آپ حوالہ دے رہے ہیں 21 اکتوبر 1999 کو وہ خط لکھا، اور ایڈمرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں تو اب اس چیز کو جانے ہیں، جیسے یہ کو ہوا تھا میں نے اس وقت یہ چیز بتا دی تھی، اور یہ خط لکھا تھا باقاعدہ جنرل پرویز مشرف کو۔ 21 اکتوبر 1999 کا خط ہے، یعنی کہ 9 دن بعد ہی غالباً، تقریباً 9 دن، اور یہ اس وقت تھے وائس ایڈمرل صاحب ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، اس وقت تیونس میں امبیسیڈر تھے پاکستان کے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے وائس ایڈمرل جاوید اقبال صاحب نے۔ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ۔ جاوید اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا 21 اکتوبر 1999 کا خط ہے، جبکہ 12 اکتوبر 1999 میں یہ کو ہوا تھا، تو اتنی جلدی آپ نے کیسے اخذ کر لیا کہ یہ جو نئے جنرل پرویز مشرف صاحب ہے جنہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، یہ امیر المومنین کی طرف ان کی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے، شکریہ، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس فیکٹ کو آپ اس کو باہر لائے۔ یہ میں 12 اکتوبر 1999 کو میں سفیر پاکستان تھا تیونس میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایکریڈٹ تھا یاسر عرفات کے ساتھ PLO میں۔ جی تو جب، اور میرے ساتھ جو امریکہ کی امبیسڈر تھی وہ تھی رابرٹ رافیل۔ تو یہ جب 12 کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے سارے سفیر فارغ کر دیے، لیکن انہوں نے بعد میں پھر 4-5 دن کے بعد جو ان کے پیٹی بند بھائی تھے، جتنے جرنیل تھے جس میں میں بھی شامل تھا، ان کو دوبارہ سفیر بنا دیا۔ جب انہوں نے مجھے دوبارہ سفیر بنایا تو جو میں نے آپ نے جو خط پڑھا ہے، میں نے ان کو میں 28 PMA کا ہوں، یہ 29 PMA کے ہیں۔ تو میں نے جو ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے ملکی مفاد کی خاطر یہ کام کیا ہے تو جلدی سے جلدی کر کے 21ویں صدی کے پہلے صورت سے آپ واپس چلے جائیں، یہ قوم کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، جو کہ ہر آمر آ کے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جوان جو ہیں اور JCO ہیں، اور جہاں سے فوج بھرتی ہوتی ہے، اس خطے کی ٹینڈنسی اسلامک ہیں، اور الحمدللہ ہم وی آر پراؤڈ آف اٹ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے امیر المومنین بننا ہے تو آپ کا وہی حشر ہوگا جو پہلے والے امیر المومنین کا ہوا ہے، اور اگر آپ واقعی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر واپس آپ جمہوریت کو لے آئیں۔ جی جاوید اقبال صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے، اور یہ کہا کہ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا a child born outside the wedlock never enjoys legitimacy and bear no Christ۔ یہ لکھا ہوا بچہ جو بن شادی کے پیدا ہو وہ حلالی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے اس لیے ویژن پتا تھا کہ میں اوپر نیچے کا ان کے ساتھ ہے، میں ان کے ماحول کو جانتا تھا، ان کی ریپوٹیشن کو جانتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ جو ہمارے سربراہان مملکت ہیں، جب وہ سلیکشن کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تو ان کو یہ باتیں بھول کیوں جاتی ہیں۔ جی جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ میں ذرا اشرف شریف صاحب کی طرف جا رہا ہوں اسی بات کو لیتے ہوئے۔ اشرف شریف صاحب، ایڈمرل صاحب نے، جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ جنرل پرویز مشرف آئے تھے تو انہوں نے جتنے بھی سفیران پاکستان تھے سب کو ریموو کر دیا تھا، لیکن جب 4-5 دن بعد انہوں نے ریٹین کن کو کیا، انہوں نے لفظ استعمال کیا پیٹی
पेटी बरादरान को, यानी कि जनरल को, जिसमें वो खुद भी कहते हैं, जावेद इकबाल साहब कहते हैं कि मुझे भी उन्होंने रिस्टोर किया और दोबारा किया। अब ये पहला स्टेप था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन आती थी, ये शख्सियत का एक और पहलू था जिसकी तरफ जावेद इकबाल साहब ने तवज्जो दिलाई। तो अब आप जो हमने इसके पैकेज देखा, जावेद इकबाल साहब से बात हुई पिछले हफ्ते, जो पिछले संडे को जो हमने प्रोग्राम किया था, वहाँ एक निज़ाम और सिस्टम के बारे में कहा था, तो क्या मैं अपनी उस बात पे वापस जा सकता हूँ कि शायद कौमी मफाद में कोई खान साहब, कौमी मफाद जैसे एडमिरल जावेद इकबाल साहब भी बता रहे हैं, कौमी मफाद से ज़्यादा उनका अपना मफाद था। और अगर आप एडमिरल साहब बता रहे थे कि वो 28 PMA के थे और मुशर्रफ साहब 29 PMA के, और ये काफ़ी शुरू से इसका मतलब मुशर्रफ साहब को जानते थे, और मुशर्रफ साहब तो फौज से बर्खास्त भी होने लगे थे अपनी हरकत की वजह से, उसमें भी कुछ उनकी किस्मत काम आ गई कि उस वक्त वो बर्खास्त नहीं हुए, और अल्टीमेटली किस्मत ने उनका इतना साथ दिया कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने और फिर खुद ही मुल्क पे इक़्तिदार पे कब्जा करके आर्मी चीफ भी बने। तो इस सारे प्रोसेस में किस्मत ने उनका साथ दिया। जो कौमी मुफाद की आप बात कर रहे हैं वो शायद कम नजर आता है, उनका जाती मुफाद सारे डिसीजन में नजर आता है। वो उसकी तकलीफ नहीं थी बल्कि जाती। जावेद इकबाल साहब, हम जरा वक्फे की तरफ जा रहे हैं, हम वक्फे से वापसी पे आपसे बात करेंगे और अरशद शरीफ से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्फा ज़रूरी है, उसकी तरफ जाना पड़ गया। ये 2-3 बातें जो इस वक्त हुई हैं उसमें ये था कि एक बात तो ये थी कि पिछले हफ्ते में जो एक सिस्टम की बात हो रही थी, फिर उसके बाद ये वाइस एडमिरल साहब का जो हमारे साथ लाइन में हैं, इनका खाता 21 अक्टूबर का, जिसमें ये अमीरुल मोमिनीन की निशानदेही कर रहे हो। और हमने भी अपने पिछले प्रोग्राम में जिस सिस्टम की बात की थी, गो कि वो इस्लामिक निज़ाम की तरफ एक मेजर स्टेप था, लेकिन बिहाइंड दी कर्टन, बिहाइंड दी सीन, बिहाइंड दी जो होती है, जो बेसिक आपके बिहाइंड द बैक ऑफ द माइंड होता है, वो यही होता है कि आप अमीरुल मोमिनीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ताकि एक इस तरह का सिस्टम हो जिसमें एक हुक्मरान हो, सिर्फ बिला शिरकत गैरे। तो वक्फे से वापसी पे जावेद इकबाल साहब से और अरशद शरीफ साहब से दोनों से गुफ्तगू होगी। जी अरशद शरीफ साहब, हम वक्फे से हमारी वापसी हो चुकी हुई है। हमने वक्फे से जाने से पहले कुछ बातें की थी। हम जावेद इकबाल साहब की तरफ जाते हैं, वो हमारे साथ लाइन पे हैं। जावेद इकबाल साहब, ये बताएं कि आप 28 PMA के थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब 29 PMA के, तो एज ए कैडेट और इन्फेंसी जो उनका कैरियर था फ़ौज में, उसमें आपने कैसा इनको पाया कि ये वाकई लिबरल थे, वाकई ये रोशन ख्याल थे, वाकई, या फिर ये रुजत पसंदी की तरफ भी इनके ये माहिल हो जाते थे? नहीं, ये बात नहीं है। मैं इनके साथ, देखिए, ये उस जमाने में नेवी के लोग जो थे 6 महीने PMA में लगाते थे। उसके बाद का अरसा मैं इनके साथ डायरेक्टली नहीं रहा, लेकिन जब ये कोर कमांडर मंगला थे, मैं भी PSO था नेवल हेडक्वार्टर में। लेकिन इनकी जो थ्रू आउट जो है ना SSG, ये एक, आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम, और अगर अल्लाह और रसूल की सुन्नत की बात करते हैं तो इस्लाम का सबसे बड़ा जर्नैल कौन है? खालिद बिन वलीद है। तो अल्लाह ने उसको सैफुल्लाह का मेडल तो दिया, लेकिन उसको 5वां खलीफा नहीं बनाया। तो हम अल्लाह और रसूल से सबक क्यों नहीं हासिल करते? अगर किसी को बादशाहत का हक दिया जाता किसी जर्नैल को, तो खालिद बिन वलीद से ज्यादा डिजर्विंग कौन था? हम ये जो कौमी मुफाद में है, मुझे बताइए, फौज मुल्क का हिस्सा होता है। 18 करोड़ अवाम में से 10 लाख फौज है, तो वो कौम का हिस्सा है। फौज जो है वो मुल्क का हिस्सा होती है, मुल्क फौज का हिस्सा नहीं होता। तो हमारे दानिशवरान, हमारा मीडिया, हमारे जो उनके मदा खाहान है, वो इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? जी, जावेद इकबाल साहब फरमा रहे थे कि फ़ौज मुल्क का हिस्सा है, मुल्क फ़ौज का हिस्सा नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि ये ज़ाती, वो भी मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा थोड़ा सा माहिल हुआ था उस तरफ कि शायद कौमी मुफाद, वसी तर कौमी मुफाद, लेकिन आप भी यही कह रहे हैं और जावेद इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं कि ये उनका ज़ाती वसीतर ज़ाती मुफाद था, वसीतर ज़ाती मुफाद था, वसीतर ज़ाती मुफाद जो कि कौमी मुफाद पे, नेशनल इंटरेस्ट पे हावी आया हुआ था। और आप पूरा 1999 से लेके आखिर तक का देख लें, चाहे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हों, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी के इश्यूज़ हों, चाहे एंटी टेरर पॉलिसी हो, उसमें जो रिवर्सल्स आए, वो सारी चीज़ें आपको एक चीज़ बता रही हैं कि इक़्तिदार में किस तरह रहना है। जो 2002 के इलेक्शंस जमहूरियत के नाम पे मैनिपुलेट किए गए और इस तरह किंग्स पार्टी बनाई गई, इसके साथ रिलीजियस पार्टीज का एक ग्रुप बनाया गया। थी ना, आपको एक सियासी तौर पे जरूरत थी, एक तरफ तो उसमें वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, दूसरी जगह आप उसकी कंपोजिशन कंप्लीट करने के लिए आप फिर जिसकी तरफ आपका इशारा है वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 11.4% जो एक वोट उनको पड़ गया था,
تو وہ اس وجہ سے پڑا تھا کہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف ایک پاورفل پریزیڈنٹ تھے اور وہ الیکشن کا رزلٹ اپنی مرضی سے لے تاریخ سکتے اٹھا تھے. کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی آمر آتا ہے وہ ریفرینڈم کروائے یا الیکشن کروائے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جو اس کی منشا ہوتی ہے، ریزلٹس اسی طرح کے اس کو ڈیلیور کیے جاتے ہیں. اور 2002 کے الیکشن میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ایڈمرل جاوید اقبال صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں. ان سے پوچھیں انٹیلیجنس ایجنسیز کس طرح سے الیکشنز مینیپولیٹ کرتی ہیں، یہ بہت اچھی طرح بتائیں گے. یہ ISI میں جا کے میٹنگز بھی کرتے تھے، ان ساری اندر کی چیزیں ہم بتائیں کہ الیکشنز مینیپولیٹ کس طرح سے ہوتے ہیں. اچھا، اگر ہم اپنی گفتگو کو، جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم اپنی گفتگو کا رخ موڑ دیں اور جو ٹرائل آج کل جنرل پرویز مشرف کا چل رہا ہے اس پہ چلے جائیں، تو اس میں ایک اور چیز جو ارشد شریف صاحب میں کو میرے منہ سے ارشد پرویز نکلنے لگا تھا کیونکہ پرویز مشرف بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں. بالکل، آج کل تو پرویز مشرف صاحب حاوی ہیں نا پورے سسٹم پہ، عدالتوں کے اوپر بھی حاوی ہو گئے. اور عدالتیں جو کہ 24 جنوری تک کا ٹائم دے دیا ہے میڈیکل بورڈ بنا کے، آپ رپورٹ دیں کتنا ٹائم لگتا ہے AFI سے رپورٹ منگوانے میں وہاں سے. لیکن ارشد شریف صاحب یہ سوالات ہیں ان کے جوابات دیں. میں جس طرف جا رہا تھا کہ جنرل مشرف کا جو ٹرائل ہے جس کی باتیں باہر نکل رہی ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک طرف جنرل پرویز مشرف دوہری شخصیت کے حامل تھے، اسی طرح جنرل پرویز مشرف پہ جو ٹرائل ہے اس میں نواز شریف بھی ایک تقسیم شدہ شخصیت لگتے ہیں. اگر دیکھا وہ بھی دوہری شخصیت رکھنے والے ہیں. اگر دیکھا جائے، اگر ان کی ذاتی مرضی، ذاتی پسند اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کی چل رہی ہو، تو شاید میاں محمد نواز شریف صاحب ٹرائل کے بغیر ہی کچھ کر دینا چاہتے ہوں، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ پہ کچھ کر دو. یہ تو ملکی اور بین الاقوامی کوئی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ نہیں ہو پا رہا. اور جو اسکرپٹ ہے وہ اسکرپٹ کا ایک صفحہ ایک کے بعد دوسرا صفحہ کھلتا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آپ اس سے بالکل، میں خیال ایڈمرل صاحب اس پہ انٹروین کرنا چاہ رہے ہوں، بات کر لیں تو میں جواب. اچھا جاوید اقبال صاحب، آپ بولنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ جی فرمائیے. میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ جو اپنا وزیر اعظم صاحب ہیں اور سارے فوج ہے اور جو لوگ جنہوں نے کٹھے مال کھایا ہوا ہے، میرا مطلب ہے کہ ان جرنیلوں کا جو اس کے حصے دار تھے، ان کا مفاد اسی میں ہے کہ جلدی سے جلدی پرویز مشرف اس ملک کو چھوڑ دے. یہ سیاسی جو ہے وہ بھی سیاستدان بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن جاوید اقبال صاحب، آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی ذاتی اس وقت مرضی چل رہی ہو تو شاید وہ اکیلے جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل کیے بغیر ہی وہ کہتے کچھ نہ کچھ اس کو کر دو، اس شخص کی وجہ سے میں 13-14 سال حکومت سے باہر رہا ہوں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بغض معاویہ اور حجت علی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آج ایک آرٹیکل 6 کے تحت ایک پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے، اگر آج وہ کسی مجرم کا اس کا ٹرائل نہیں کرتا تو پھر آرٹیکل 6 کو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن، لیکن جاوید اقبال صاحب ساتھیوں کی بھی تو بات ہوتی ہے نا، ساتھی بھی تو ہوتے ہیں نا. ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے کسی آرڈر کو، جو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو ایگزیکیوٹ کرنے کے ٹیئر آگے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک اور جو جاوید اقبال صاحب اور ارشد شریف صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ساتھیوں کے بغیر اگر اس طرح کا ٹرائل کریں گے تو آپ فیوچر کے لیے، مستقبلی کے کیا میسج چھوڑ رہے ہیں؟ آپ فیوچر اور مستقبل کے لیے میسج چھوڑ رہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ آ کے لگائے گا، جو ایک منتخب حکومت کو ٹاپل کرے گا، اس کا تو ہم حساب کریں گے، لیکن اس کے سپورٹر جو ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، ان کو ہم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جاوید اقبال صاحب کل کو کوئی اور ایک تالا آزما آئے گا اور اس کے ساتھی تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوں گے. انہیں پتا کہ ساتھیوں کا ٹرائل نہیں ہوتا. یہ مثال قائم ہو جائے گی جاوید اقبال صاحب، یہ تو مثال قائم ہو جائے گی کہ ساتھیوں کا ٹرائل نہیں ہوگا، صرف اس ایک شخص کا ٹرائل ہوگا جس نے اس وقت حکومت پہ قبضہ کیا تھا ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف. تو ساتھیوں کو تو چھوٹ مل گئی. مجھے اجازت دیجیے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی ان کا ٹرائل ہو. بے شک اگر علی بابا یا اگر 40 چوروں کا ایک سرگونے کا ٹرائل ہوتا تو باقی 40 چور آہستہ آہستہ بیچ میں آ جاتے ہیں. ابھی میں تو کہتا ہوں وہ سارے ججز، جرنیل، اور چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ گورنر ہوں، چاہے وہ MNA MPA ہوں جو پرویز مشرف کے ساتھ چلے، وہ سارے ڈسکوالیفائڈ ہیں. میری نظر میں وہ اس قانون کو، اس آئین کو بچا نہیں سکے. لیکن جاوید اقبال صاحب ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھی بنے ہوئے ہیں.
वो उनकी हुकूमत में वजीर भी हैं। यही तो मसला आ रहा है खान साहब। अगर हजूर ने ये फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं भी उसका हाथ काटता, या तो वो अल्फाज खत्म कर। जावेद इकबाल साहब, हमें एक मरतबा फिर जरा वक्फे की जरूरत पड़ गई है। हम अपनी गुफ्तगू को आगाज वहीं से करेंगे जहाँ से हम इस वक्त छोड़ रहे हैं। अरशद शरीफ साहब, जरा वक्फे की तरफ जाने दीजिए, आपकी मेहरबानी। अब इशारा आप मुझे कर रहे हैं कि वक्फे की तरफ मत जाएं। लेकिन दूसरा मुझे कह रहा है वक्फे की तरफ जाना ज़रूरी है। वक्फे की तरफ जाना ठहर गया, जैसे मुशर्रफ का इस मुल्क से बाहर जाना ठहर गया, इस तरह हमारा वक्फे की तरफ जाना ठहर चुका है। तो वक्फे से वापसी में बात होगी जी आपसे। वेलकम बैक टू द शो। अरशद शरीफ साहब, ये जो जावेद इकबाल साहब का जो लेटर है, वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का, जब वो ट्यूनिस में एम्बेसडर थे और ये अक्टूबर 21, 1999 का है, तो जावेद इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पे ही हैं। तो गुफ्तगू करेंगे कि अब हमने तालिबान पे मुज़ाकरात पे बात करनी है जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत करना चाह रही है। और एक अजीब सी बात है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ अरसे से शिद्दत में कमी थी, जो दहशत गर्दी की लहर थी। जो ही उसमें शिद्दत आई है, उस लहर में शिद्दत आई है, तो ही अमन मुज़ाकरात की बात बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा आनी शुरू हो गई है। तो क्या हम इसको ये समझ लें, जो कि मेरा फिर एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि मेरा कहना है, मेरा मानना है, जिससे आप इख्तलाफ ही करेंगे, कि मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ कि ये हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ना, ये तालिबान से खौफज़दा है, ये डरी हुई हुकूमत है। अब एक डरी हुई और खौफज़दा हुकूमत क्या तालिबान के साथ मुज़ाकरात ऐट पार कर सकती है? क्या वो कुछ चीज़ें मनवाने की पोजीशन में है कि नहीं है? या फिर ये एक और किस्म का जनरल मुशर्रफ ट्रायल की तरह का एक चल रहा है, सीन चल रहा है, जिसका शायद स्क्रिप्ट इसका भी लिखा गया हो, हमें क्या पता। सत्तार खान साहब, ये क्या बात हुई? आपने शुरू में कह दिया कि मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। बिल्कुल इस बात पे मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ये वो हुकूमत है जो कि डर रही है तालिबान से मुज़ाकरात। 6 माह हो गए, शुरू में आते ही ऐलान किया गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनेगी। किधर हैं वो पॉलिसीज़? NDU में जाके चौधरी निसार साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सनली, बट एज इंटीरियर मिनिस्टर जो वो डिसीजन, आप भी डर के तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? मैं डर के बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। और चौधरी निसार अली खान साहब को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं उन चंद साफियों में से हूँ मैंने बारे में वो खुद ये राय रखते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। चौधरी निसार साहब की पर्सनली एज अ सियासतदान जितना उनका एक्सपीरियंस है, 1985 से लेके बार बार इलेक्ट होकर आ रहे हैं। एज अपोजिशन लीडर उनका बहुत अच्छा किरदार था, चेयरमैन PSC बहुत अच्छा किरदार था, जो कि हमने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब से वजीर दाखिला बने हैं, उनकी मिनिस्ट्री को जो काम करने चाहिए वो उस तरह से नहीं चल रहे। काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी, वो आनी चाहिए थी। मुज़ाकरात की बात चौधरी निसार अली खान साहब करते हैं, और इनएविटेबली अगर आप पिछले चंद माह की हिस्ट्री निकाल के देखें, इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीर के दिन बड़ी बड़ी हेडलाइंस तमाम अखबारात में लगती हैं, और उसमें एक ही बात होती है, हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किसके साथ मुज़ाकरात भाई? आपने आज तक ये तो बताया नहीं कि कौन से ग्रुप हैं। कोई 4 के नाम ही बता दें, 5 के नाम बता दें, 3 के नाम बता दें। वो नाम तो आते नहीं। कभी कहते हैं जी फजलुर रहमान साहब बातचीत करेंगे, वो मुकर जाते हैं। मौलाना समीउल हक साहब का नाम प्रपोज, 4 बंदों का नाम दिया ना कि चले हम नहीं कर सके, आप समीउल हक साहब कहते हैं जी मेरी तो बात ही कोई नहीं। एक अरशद शरीफ साहब, एक और है कि मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह आपकी भी ज़ाती इन्फॉर्मेशन होंगी, और बहुत सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन के साथ जिनका रब्ता है, जो उनके पास ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कि ज़ाती तौर पर मियाँ नवाज शरीफ फैमिली को थ्रेट है, खतरा है इन्हीं दहशत गर्दों से। बिल्कुल। और आप देखें, एक रब्त के साथ ये जो मशकूक दहशत गर्द होते हैं, मुश्तबा दहशत गर्द होते हैं, ये रायविंड से पाए जाते हैं। या तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं, या उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, या सिंपली ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट्स आती हैं कि इन इलाकों में इस नाम के शख्स मौजूद हैं और उनको ये टास्क दिया गया है। और जितना की बातें जो इंटरोगेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो बात बाहर निकलती है, जो हम तक पहुँचती है, उसमें बातें बार बार कही गई हैं कि उनका उन्होंने निशाना बना हुआ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली को। और यहाँ तक बात की जाती है कि वो यरगमाल बनाने की भी प्लानिंग करके आए हुए थे। अब इस तरह की सूरत हाल में, जिसमें एक जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, जो पहली ईद थी, ईद उल फितर थी, तो वो बड़ी मुश्किल में इन्होंने ईद गुजारी थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। वो इसलिए नहीं मुश्किल में गुजारी थी कि बेगम कुलसूम नवाज ने कोई फरमाइश कर दी हो जो मियाँ साहब पूरी ना कर सकते हों, या किसी बच्चे ने कह दिया हो कि इस दफ़ा ईद पे हम वही कपड़े पहनेंगे जो लेडी डायना के बच्चे शहजादा हैरी और विलियम पहनेंगे। वो ऐसी बात नहीं थी। वो उन्हीं लोगों की वजह से बात थी जो जनूबी वज़ीरिस्तान से सफ़र करते हैं और रायबंड पहुँच जाते हैं।
اب وہ سفر تو خود اردو میں کرتے ہیں، لیکن جن کے لیے سفر کرتے ہیں ان کو انگریزی میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے. اب اس طرح کے شواہد موجود ہیں، اور وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ریکی کر رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں سے میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، ان کے خاندان کا کیروان گزرتا ہے. تو اس طرح کے حالات، اس طرح کی انفارمیشن جو خود میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ عید الفطر میں انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں کی تھی، ایک ہی میٹنگ کا ایجنڈا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیررزم، ہاؤ ٹو ڈیل ود طالبان، کیونکہ انہوں نے کہا میرے گھر تک پہنچ گئے. تو یہ اب اس کے باوجود، اس طرح کی سچویشن کے باوجود اگر میاں نواز شریف مذاکرات کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو ہم اس سے کیا، میری بات وہی آگے کہ خوف ہے یا پھر وہ کوئی وسیع تر قومی مفاد جس کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے؟ اس میں میرے خیال خوف کا بھی عنصر ہے، اور صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے، اس وقت آپ کی تمام سیاسی قیادت جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں ان کو بھی تھریٹس مل چکی ہیں. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے باقاعدہ لیٹرز اویلیبل ہیں جس میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو تھریٹس ہے. عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب زیادہ پروپوننٹ تھے بات چیت کے، ان دونوں کو تھریٹس آئی ہیں. مولانا فضل الرحمان کو تھریٹس آئی ہوئی ہیں. یہ وہ سیاسی قیادت ہے جس نے اے پی سی میں بیٹھ کے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ جو ہی یہ کسی حکومت کا حصہ بنتے، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تو ٹارگٹ نہیں ہوتا. ڈائنمکس دیکھیں اس طرح کی، جس کو آپ انسرجنسی کہیں یا وار اگینسٹ دا اسٹیٹ، کچھ لوگ آپ کے علاقے میں بیٹھ کے جب کرتے ہیں، آپ جب بھی ان سے بات چیت کی بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں، سوسائڈ بامبرز تیار کر رہے ہوتے ہیں، نئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، جیل بریکس آپ کے سامنے ہوئے، وہاں سے بندے چھڑا کے لے کے جاتے ہیں. ایک اور بات بتائیں کہ اس میں میسنجر بھی ہوں گے جو پیغام رسانی، بالکل میسنجرز، لیکن وہ نام نہیں آئے نا، وہ ساری مبہم باتیں ہو گئے. لیکن کچھ صحافیوں کے بھی نام ہیں، کچھ اطلاعات تو ایسی بھی تھیں کے بھی نام ہیں کہ بھئی ملا فضل اللہ کوئی نام دینا چاہ رہے تھے. ملا فضل اللہ سے بات چیت کریں گے، خدا کا خوف کریں، یہ کیا بات ہے خان صاحب، یہ کیا بات ہے؟ ارشد شریف صاحب میں اپنی اطلاع نہیں بتا رہا، اس طرح کی اطلاع جو گردش میں رہتی ہے یہ رومرز ہوں گی. ملا فضل اللہ سے تو بات چیت خان صاحب ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. حکیم اللہ محسود اب مارا گیا، وہ مارا گیا، اس سے بات چیت شروع ہوئی تھی، چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے، لیکن حکیم اللہ کے بارے میں امریکیوں نے بڑا واضح بتایا تھا کہ یہ ہمیں اگر نظر آئے گا تو ہم اس کو ماریں گے. تو اس طرح ملا فضل اللہ بھی جہاں نظر آئے گا، خالد حقانی بھی جہاں نظر آئے گا تو ماریں گے. ہٹ لسٹ میں اب یہ ڈرون تو نہیں چھوڑے گا، ڈرون تو ان کی طاقت میں ہے نا. امریکہ نے بڑا واضح طور پہ آپ کو یہ چیز بتائی ہوئی ہے. تو پھر ارشد شریف صاحب جب ایک اگر اس طرح کی سچویشن آگے بڑھتی ہے، میرے گھر میں اگر چیزیں صحیح نہیں ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے یار یہ چور بیٹھا ہے، ڈکیت بیٹھا ہے، میں اس کو نہیں نکال سکتا. باہر سے اگر پولیس والوں کو نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ جناب، اور امریکہ پوری دنیا کا پولیس والا اس وقت بنا ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، کہتے ہیں جی اتھے بیٹھے چور تھے، ڈاکو بیٹھے، وی ول ٹیک ایکشن. آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں، ایس ایچ او ہے امریکہ، دنیا کا ایس ایچ او بنا ہوا ہے نا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. ایک اور بات دیکھیں، اب اگر اس طرح دیکھا جائے تو مذاکرات تو کبھی ہو ہی نہیں سکیں گے. نہیں ہو سکے. آپ کے سامنے سری لنکا میں کتنی دفعہ مذاکرات کی بات چیت کی انہوں نے کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے، سب لوگ اسی بات پہ جائے تھے. ایونچولی وہاں پہ آخر کیا کرنا پڑا آپ کو؟ وہاں پہ ایک ملٹری آپریشن کرنا پڑا، جس کے بعد وہاں پہ انسرجنسی جو تھی وہ ختم ہوئی. آپ کے پاس دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور ریاست جب بھی کمزوری کی سچویشن پہ آتی ہے خان صاحب، اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. نواز شریف صاحب کو بھی تھریٹس مل رہی ہیں، عمران خان صاحب کو بھی تھریٹس مل رہی ہیں، اور انہی لوگوں سے تھریٹس مل رہی ہیں جن سے یہ بات چیت کی بات کریں. مجھے یہ بتائیں، نہیں خان صاحب ایک منٹ، ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے. ارشد شریف صاحب، کیا بات ہے خان صاحب، میں بات کرتا ہوں آپ وقفے پہ چلے. میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، مجھے دھکیلا جا رہا ہے کہ میں نے وقفہ لینا. وقفے کے بعد آپ کا پورا ٹائم ہوگا، آپ جتنی گفتگو اس پہ فرمانا چاہیں. میں نے بھی آپ سے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں. ہم نے پوچھنا ہے آپ سے. وقفے پہ جانے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پیغام رسان کا سلیکشن کس طرح ہوگا، وہ لوگ کس طرح منتخب ہوں گے جو دونوں طرف کا اعتماد رکھتے ہوں گے. وہ کہاں پہ لوگ وہ اس دنیا میں بستے ہیں جو اس طرف کا بھی اعتماد رکھتے ہیں اور اس طرف کا بھی اعتماد رکھتے ہیں. اس طرح کے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں کہ نہیں بستے، یہ بھی ایک عجیب سوچنے والی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں بریک پہ جانا پڑے گا، اور بریک سے واپسی پہ شروع ہوگی. جی ناظرین، جی وائس ایڈمن ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. تو جاوید اقبال صاحب، آپ سے ہم گفتگو کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے میں اور ارشد شریف گفتگو کر رہے تھے. ایک امن مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جو میاں نواز شریف، آج کے دور کی میاں نواز شریف کی حکومت کرنا چاہ رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس بات کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں طالبان اور جو اس طرح کے جو ملیٹنٹس تھے ان کے اگینسٹ جو ایکشن ہو رہا تھا یا پلان تھا، اس میں کیا انٹینسٹی وائز، ڈگری وائز جنرل پرویز مشرف اتنے ہی متحرک تھے جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا ایز اے روشن خیال
जनरल परवेज मुशर्रफ? देखिए, वो रोशन ख्याल अगर ग्राउंड में जाएं तो आप देखें कि रूस को तोड़वाने के लिए यूएसए ने वो गॉर्बी को यूज किया। वो कहता था प्रेस्ट्रॉयका, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए उसने परवेज मुशर्रफ को चुना। रोशन ख्याली। असल में आप जो है, मैं माजरत के साथ, आप गुड़ खाते हैं, हम ये कौम और गुलगुलों से परहेज करते हैं। असल वजह जो है वो ये है कि इस मुल्क की पॉलिसी पार्लियामेंट नहीं बनाती है, वो जीएचक्यू बनाता है और या बनाता रहा है। अब अगर आप नहीं, उसमें आपसे मैं बात करना चाहता कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब अपने दौरे हुकूमत में थे तो क्या इन लोग मिलिटेंसी के अगेंस्ट वो एक्शन में सिंसियर थे कि नहीं थे? आई डोंट थिंक सो कि अगर वो सिंसियर होते तो फिर अपने घर को तो पहले इन ऑर्डर कर लेते। मेरा ये ख्याल है कि ये मुनाफकत कर रहे थे, अपने मुल्क से भी मुनाफकत कर रहे थे, अमेरिका से भी मुनाफकत कर रहे थे। अमेरिका जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, इनकी कभी जरूरत नहीं हुई कि उनकी या तो खुल के मुखालफत करते या खुल के उनके साथ चलते। जी जावेद इकबाल साहब, आपके साथ हम लाइन पे रहेंगे। अरशद साहब, जावेद इकबाल साहब ने पॉइंट उठाया कि ये मुनाफकत की बात थी, अपने मुल्क के साथ भी मुनाफकत और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे उनके साथ भी मुनाफकत, और ये कभी भी अपने घर का जो सिस्टम था वही ठीक नहीं कर सके। अब एक तो सिस्टम वो था जनरल परवेज मुशर्रफ का जहां तालिबान के अगेंस्ट एक्शन की बात हो रही थी, अब एक सिस्टम ये है जो कि मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की बजाय एक अवामी नुमाइंदा मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। अब ये तालिबान के खिलाफ एक्शन की बात नहीं करें, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करें, तो दोनों में क्या चीज़ें, अगर एक्शन भरपूर तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हो जाता तो शायद आज मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती, मुज़ाकरात की बात की। बिल्कुल, एडमिरल साहब खुद भी कमांडो हैं, और एक कमांडो दूसरे कमांडो को जब ये डिस्क्राइब और बड़े बहादुरी से, कभी इन्होंने डबल स्पीक नहीं की एडमिरल जावेद इकबाल साहब, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड जब वो कहते हैं कि जी मुनाफकत की उन्होंने मुल्क के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, वो तो उन्होंने आपके पहले हिस्से का तो जवाब दे दिया। अब आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब पे। मियां नवाज शरीफ एक इंस्टीट्यूशन की पैदावार हैं, उस सोच की पैदावार हैं जो कि अफगान जिहाद में भी कंटिन्यूएशन रही और अभी भी रही। अगर आप 2014 में आपके सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ बदल नहीं गए? नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल नहीं बदले। 2014 का अगर आप लार्जर गेम प्लान देखें, 2014 का अफगानिस्तान का, जहां इंडिया ने $2 अरब इन्वेस्टमेंट की है, उनकी आर्मी, अफगान आर्मी को ट्रेन कर रहा है। आपके ख्याल में जो 1996 के बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर आपका चेंज हुआ है रीजनली, एटलीस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कि वो आपके कश्मीर में, बलूचिस्तान में, इवन ट्राइबल एजेंसीज में वो फंड कर रहे हैं लोगों को। फजलुल्लाह के बारे में ये इतलात आई थी, आपके सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि फजलुल्लाह को अफगान इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है, इंडियन इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है। कुन्नर में उन्होंने इतने काउंसलेट बनाए हुए हैं, नूरिस्तान में उनके बंदे बैठे। अर्शद शरीफ साहब, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे इस वक्त लाशें उठा रहे हैं अपने भाई बहनों की, अपने सिपाहियों की, अपने फौजियों की। हम कह रहे हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि हम लोग जब बात करें एक्शन की तो हमारी टांगें कांपती हैं, हम उनके खिलाफ जाके लड़ नहीं सकते। हम कहते हैं और मत मारो, बात करते हैं, और मत मारो, हम बात करते हैं, हम एक्शन नहीं ले रहे, माफ कीजिएगा, नहीं ले रहे, काउंटर करने की पोजीशन में भी नहीं है कि जो वो कर रहे हैं, काउंटर करने की पोजीशन में बिल्कुल है, काउंटर नहीं कर पा रहे। ऑल हैट्स ऑफ टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, जितनी उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं। मैं खुद ट्राइबल एरियाज ग्राउंड पे गया हूं, जिस तरह से हमारे सिपाही लड़े, हमारे फौजी लड़े, जिस तरह की शहादतें हुई हैं। आप आज चले जाएं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन में, आपको वहां पे मैं इस तरह के लोग नजर आएंगे कि उनके दोनों बाजू भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, जज्बा है उनमें लड़ने का। वो बताते हैं कि कौन जालिमान है ये, जिनको इन्होंने खत्म करना है, जो आपके भाई बहनों, बच्चों, बेटियों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और आज नवाज शरीफ साहब भी उसी हिट लिस्ट में। लेकिन फर्क यह है कि उनकी टांगें कांपती हैं, उनको मार पड़ती है, एक थप्पड़ पड़ता है, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बातचीत करते हैं। मैं उनकी बात नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपकी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ इस वक्त। खान साहब, वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे, मैं खान साहब ये क्या बात हुई, आपने तो मेरी बात ही बदल दी। मैं आपकी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, जो कि एक्शन के नाम से घबरा रहे हैं। वो तो आके फट रहे हैं आपके शहरों में, उनको तो आपने नहीं, आप मेरी बात सुने, आप एक वक्त में इस चीज को लेके चले थे कि आप जब नेगोशिएशन की बात करते हैं, पीस प्रोसेस की बात करें, तो उस वक्त में उनको रीग्रुपिंग का मौका मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है रीग्रुपिंग का, वो अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। और आपकी माफ कीजिएगा, हुकूमत अपनी मुज़ाकरात की पिछले 6 माह की पॉलिसी में उनको स्ट्रेंथन किया है। जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि जनाब दोबारा इंटेंसिटी आई है उनके हमलों में, किस वजह से आई है?
कैसे आई है? इस तरह से री ग्रुपिंग कर रहे थे, फिर एक दफा उन्होंने इस चीज बिल्कुल, आप उनको टाइम देते हैं, उन्होंने इस चीज का टाइम देते हैं आप इस चीज का उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि जो ही आप पीस प्रोसेस की बात करते हैं हम री ग्रुपिंग में हिस्ट्री है खान साहब, 2004 से लेके अब तक की हिस्ट्री है। जब भी आपने 2004 में आप शुमाली वजीरिस्तान में आप एग्रीमेंट्स करते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, दूसरे जावेद इकबाल साहब की तरफ से स्ट्रेंथन करते हैं। जी एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या अमन मुज़ाकरात के पास जो बात हो रही है, इसके बाद ये अमन मुज़ाकरात पहले हो सकते हैं या होंगे ही नहीं, और अगर नहीं होंगे तो क्या एक्शन हो सकेगा, वो एक्शन जिसको रियल टाइम एक्शन कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात यह है कि अभी हम सारे कंफ्यूज हैं, पूरी कौम कंफ्यूज है, आर्मी कंफ्यूज है, सिविलियन क़यादत कंफ्यूज है। ये खाली नवाज शरीफ को क्यों बकरा बनाते हैं हम? आप मुझे बताइए कि 1900 अयूब खान से शुरू करें, अगर इस कौम ने हर फौजी वर्दी वाले को खालिद बिन वलीद से भी बड़ा रुतबा दे दिया तो फिर पूरी कौम कंफ्यूज है। अगर अल्लाह का नबी उसको पांचवा खलीफा नहीं बना के गया बावजूद उसकी, तो आप कौन होते हैं जो अल्लाह और रसूल से बढ़ के हर एक को खलीफा बना देते हैं? तो पूरी कौम कंफ्यूज है। मैं ये नवाज शरीफ साहब जो है, अगर अमन मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए, अगर तो हम अपने मुफाद में किसी को भी मार रहे हैं, चाहे वो अमेरिका छोड़ रहे हैं या तालिबान को मार रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन एडमिरल जावेद इकबाल साहब, ये अरशद शरीफ साहब का ये कहना है कि यूं ही पीस प्रोसेस की बात होती है तो ही ये सारे ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑपरेशनल ग्रुप्स हैं, जितने भी तालिबान के ग्रुप्स हैं, ये री ग्रुपिंग में चले जाते हैं, ये फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फिर दोबारा स्ट्राइक करते हैं, ये इनका कहना है। हमें क्या शोर है कि इनके पीछे भी अमेरिका नहीं है, इनके पीछे रॉ नहीं है, इनके पीछे और वो जो है मुसाद नहीं है। जी जावेद इकबाल साहब, हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम गुफ्तगू आगे मजीद नहीं बढ़ा सकते, तो अरशद शरीफ साहब, जो आपसे बात हुई, जो जावेद इकबाल साहब से बात हुई, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दोहरी जो शख्सियत थी उसके हवाले से बात हुई, पिछली दफ़ा हमने डॉक्यूमेंट दिखाया था कि वो एक सिस्टम लाना चाहते थे जिसके तहत वो इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते थे, उस वक्त भी हमने बात की थी कि ये अमीरुल मोमिनीन की तरफ पेशरफ्त है। तो आज का जो ये लेटर है, जो ये 21 अक्टूबर 1999 का जो जावेद इकबाल, एडमिरल जावेद इकबाल साहब का लेटर है, ये भी यही कहते हैं कि वो उस वक्त भांप गए थे कि अमीरुल मोमिनीन के। उसके बाद हम चले गए थे तालिबान के साथ मुज़ाकरात पे, तो तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के हवाले से जो आपकी बात हुई, जो जावेद इकबाल साहब की बात हुई, ऐसे लग रहा है नाजरीन, इस सारी गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने आज तक रियल टाइम एक्शन शायद नहीं किया हो, वो जिसको इन टोटो एक्शन कहते हैं, कि जब आप मैदान में आ जाते हैं कि अब हम मैदान में आ जाएं, देखी जाएगी जो भी होएगा। और इसी तरह पीस प्रोसेस में जब अमन मुज़ाकरात हो तो उसमें भी शायद हम कंफ्यूज हैं, जैसे एडमिरल जावेद इकबाल साहब भी कह रहे थे और अरशद शरीफ साहब का भी कहना था। अब हम इस कन्फ्यूजन से कहाँ तक, कब तक निकलेंगे और किस तरह से हम कन्फ्यूजन से वापसी की हालत में जाएंगे, ताकि अमन मुज़ाकरात करने हैं तो कैसे करने हैं और एक्शन करना तो कैसे करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।